हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कढ़ांगे यूहन्ना 14:12। यूहन्ना 14:12। मैं तुहानू सच सच आखदा हां कि जो मेरे उत्ते निश्चा करता है सो ये काम जिहड़े मैं करदा हां वो भी करेगा, सगों इन्हां नालों भी वड्डे काम करेगा, क्यों जो मैं पिता दे कोल जांदा हां और तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ मंगोगे मैं सो ही करांगा, तां जो पुत्र विच पिता दी वडियाई होवे। जे तुसी मेरा नाम लैके कुछ मंगोगे तां मैं ओह करांगा। जे तुसी मैनू प्यार करदे हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे ਅਤੇ मैं अपने पिता तो मंगांगा ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। हुण थोड़े चिर पिछों जगत मैनू फिर ना वेखेगा, पर तुसी मैनू वेखोगे, इस करके जो मैं जिउंदा हां। खुदा दे नाम की तारीफ होवे। आओ पढ़े हुए वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, जिदे कोल जिदे कोल खुदा बंदा तेरा पवित्र आत्मा है मेरे महान पिता, ओ प्रभु यीशु मसीह विश्वास दे विच है खुदा बंदा, लेकिन जिदे कोल तेरा पवित्र आत्मा नहीं है प्रभु जी, ओ मनुख विश्वासी नहीं हो सकता खुदा बंदा, ओ मनुख ढोंगी है खुदाबंद, क्योंकि तेरा वचन इसी तरह दसदा है प्रभु यीशु मसीह, जिदे कोल सिद्ध विश्वास है खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ओ मनुख प्रभु यीशु मसीह तेनू क्रियाशील कर दिंदा है खुदा बंदा। लेकिन जिदे कोल विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह, ओ मेरे महान पिता कुछ नहीं कर सकता मेरे महान पिता, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू वायदा कीता है मैं तो अपना पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते घल्लांगा ते तू इस वायदे नूं पेंतेकोस्त दे दिन पूरा कर दिता है प्रभु यीशु मसीह। अज जिदे कोल तेरा पवित्र आत्मा है प्रभु जी, वही तेरा सिद्ध विश्वासी है खुदावंदा, बाकी सब झूठे हैं खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी, तू खुदावन आज सानू समा दिता है प्रभु जी, तेरी महिमा ते वडियाई करन दा प्रभु यीशु मसीह। असीं सब मिलके आज तेरी महिमा ते वडियाई करन लई स्थान विच इकट्ठे होए हैं प्रभु जी। मेरे महान पिता खुदावंद अज दे छोटे संदेश नूं खुदावंद तू खोलना है प्रभु जी। मेरे महान पिता हरेक दे हिरदे नूं छेद देना है, ताकि सब जान जाण खुदावंदा विश्वास तो बिना कुछ भी नहीं है खुदावंद, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास ही अचंभे काम करवांदा है ते विश्वास ही जीवन विच प्रवेश करवांदा है। जिहदे कोल जिहड़ा मनुख खुदावंद तेरे ते विश्वास नहीं करदा प्रभु जी, वो कदे भी तेरे को कुछ प्राप्त नहीं कर सकदा। इस करके प्रभु यीशु मसीह जिन्हें लोग आज दे वचन नूं सुनन खुदावंदा, वो सबना नूं तू प्रभु जी सिद्ध विश्वासी बना देना है खुदावंद। दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ यूहन्ना 14:12 दे विच खुदा कहंदा जिहड़ा मेरे ते निश्चा करदा आ, कहंदा जिहड़े काम मैं करदा आ तुसीं भी करोगे। खुदा दा वायदा आ, कहंदा तुसीं जो कुछ मेरा नाम लैके मंगोगे कहंदा मैं ओही कर दूंगा। प्रभु कहंदा तुहाडे अंदर विश्वास होना चाहिदा आ, तुहाडे अंदर फेथ होना चाहिदा है। साडे युग दे नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा, जे तुहाडे कोल परफेक्ट फेथ नहीं आ, तुहाडे कोल सिद्ध विश्वास नहीं आ, ते तुसी झूठे हो। तुहाडे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है जे तुसी खुदा दे वचन ते विश्वास नहीं करदे। फिर बाइबल च असीं पढ़िया, जे तुसी मैनू प्यार करदे हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे। हुण प्यार, प्रेम ते विश्वास दोनों इकट्ठे चलदे आ, ये अलग अलग नहीं चलदे। जिहड़ा विश्वास ते प्रेम हुंदा आ ये इकट्ठे ही क्रियाशील हुंदे आ, क्योंकि जिहदे अंदर खुदा दा प्रेम नहीं आ ओहदे अंदर विश्वास भी नहीं आ। जे कोई मनुख कहंदा आ भी मैं खुदा दे वचन ते विश्वास करदा, लेकिन जे ओहदे अंदर प्रेम नहीं आ, खुदा दे वचन दे लई प्रेम नहीं आ, ते ओ मनुख ओ भैण भाई झूठा आ। क्योंकि बाइबल च साफ लिखिया, जे तुसी मैनू प्यार करदे हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे अते मैं अपने पिता तो मंगांगा अते ओ तुहानू बख्शेगा। तुहाडे अंदर प्रेम भी होना चाहिदा है, कल्ला विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास ते प्रेम भाई ब्रैनम ने कहा इकट्ठे चलदे आ। खुदा दे
ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਫੈਕਟ ਫੇਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ, ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੋਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਰੱਖੂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ।
ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ, ਉਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 17 ਦੀ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 17 ਦੀ 14। ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਅਤੇ ਅੜਬ ਪੀੜੀ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਭੂਤ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਘੜੀਓ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ ਉਸਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਣਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੰਬੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਫੈਕਟ ਫੇਥ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਵਰਗੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, परफेक्ट फेथ होना चाहिए। इस करके नबी कहता है चेलों के पास पहले सिद्ध विश्वास नहीं था कि वो मिर्गी वाले बच्चे को सही कर पाए, क्योंकि सामर्थ थी पर सिद्ध विश्वास नहीं था। वो कहता सिद्ध विश्वास नहीं सी, सामर्थ सीगी। अज लोग कहते प्रभु साडे नाल रहिंदा है। जे प्रभु तुहाडे नाल रहिंदा फिर तुहाडा जीवन क्यों नहीं बदलिया? जिहदे अंदर प्रभु देहधारी हो जाता उस बंदे दा जीवन पूरी तरह बदल जाता। बंदा खुदा दे वचन नूं पहल दिंदा, रिश्तेदारियां नूं पहल नहीं दिंदा। फिर बंदा वो भैन भाई रिश्तेदारियां नूं पहल नहीं दिंदा। वो कहंदा प्रभु जी तेरा काम पहलों, बाकी सारे काम बाद दे विच। इहनूं कहंदे आ सिद्ध विश्वासी। मैं हमेशा खुदा नूं पहल दिंदा, लोकी जो मर्जी मैनूं कही जाण, मैनूं खुदा ने सिखाया मेरे वचन नूं पहल देनी है। इस करके मैं हमेशा खुदा दे वचन नूं पहल दिंदा। जे तुसी खुदा दे वचन नूं पहल नहीं दिंदे तुसी झूठे विश्वासी हो। तुहाडे अंदर विश्वास दा 1% भी हिस्सा नहीं है। जे तुसी संसार नूं पहल दिंदे हो, भैन भरावां नूं पहल दिंदे हो, रिश्तेदारियां नूं पहल दिंदे हो, ते तुसी एक झूठे विश्वासी हो। तुहाडे अंदर कोई भी विश्वास वाली गल नहीं है। असीं कढांगे पहला यूहन्ना 3:21। पहला यूहन्ना 3:21, पहला यूहन्ना 3:21 विच लिखिया आ, हे प्यारिओ जे साडा मन सानू दोष ना लावे तां असीं खुदा दे अगे सानू दलेरी है। हुण वचन च लिखिया हे प्यारो जे साडा मन सानू दोष ना लावे तां खुदा दे अगे सानू दलेरी है, अते जो कुछ असीं मंगदे हां सो उस तो सानू मिलदा है। हुण गल की है? एक विश्वासी दे अंदर दोष नहीं हुंदा कदे भी। तुहानू पता जिहड़ा अपने आप नूं विश्वासी कवे, जे उहदे अंदर दोष होवे
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੀਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਦੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਸਪਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਵਰਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਾ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਗਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 15 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? 25 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 25 ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਆ। नबी ने कहा अगर आप वचन का इनकार करते हैं तो आप विश्वासी नहीं है। कहता जे तुसी वचन का इनकार करते हो तो तुसी विश्वासी नहीं हो। नबी ने कहा आपको कैंसर हो जाए तो आप, कहता अगर तुहानू कैंसर हो जाता है तो कहता तुसी आप विश्वास में नहीं हो तो आप गए। कहता मान लो जे तुहानू कैंसर हो जाए, सब तो वड्डी बीमारियां की है, कैंसर हो गया, HIV हो गया, जे किस नूं कैंसर हो जाता है तो जे वो विश्वास नहीं करता खुदा दे वचन ते नबी कहता फिर वो गया। लेकिन जे तुसी विश्वास कर लेते हो भी प्रभु तेरे मार खाण दे नाल मैं चंगा होया, मैं चंगी होई, तो कैंसर तो की वड्डी तो वड्डी बीमारी भी खत्म हो सकती है। हालांकि कैंसर तो वड्डी कोई बीमारी नहीं होती। वो कहता सब खत्म हो जाना है, कैंसर कुंसर बीमारियां सब। ताड़ा विश्वास यीशु मसीह दे वचन दे उपर होना चाहिए। नबी कहता है कि डॉक्टर की करता, जो बंदा डॉक्टर दे कोल जांदा, डॉक्टर ओदा विश्वास दवाइयां ते लेके आंदा है। वो कहता तेनू शुगर हो गई आ, ये 1000 mg की गोली तू सवेरे शाम खाएगा, जे नहीं खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन कहता जे तुसी विश्वासी हो ते तानू दवाई दा त्याग करना पैना। तुसी कहना मैं नहीं खानी दवाई, यीशु मसीह ने मैनू चंगा कर दिता है, ठीक है ना। फिर तुहाडे अंदर की आ सिद्ध विश्वास आ, ते सिद्ध विश्वास एक वस्तु आ, ते ये वस्तु जो क्रियाशील हुंदी आ ते काम करदी है। विश्वास जो क्रियाशील हुंदा ते काम करदा, लेकिन तुहानू विश्वास तां करना पवेगा। विश्वास करना नहीं ते गल्लां करनियां रैप्चर दियां भी मैं प्रभु दे कोल जाना है। प्रभु वेला नहीं बैठा भी जिन्हों मर्जी अपने को बैठा लूगा। प्रभु भी काम करदा ते वो कहंदा तुसी भी कामे होने चाहिए हो, क्योंकि प्रभु फ्री नहीं रहिंदा, प्रभु भी काम कर रहा है। अज यीशु मसीह अपने लोकां दे विच देहधारी होके काम कर रहा है। वो लोकां नूं अपना जीवन दिखा रहा भी एक मसीह जीवन किद्दां दा होना चाहिदा आ। लेकिन लोकां दे अंदर
कोई डर खौफ नहीं है फिर भी। लेकिन जिन्हां दे अंदर यीशु मसीह देहधारी हो गया, उन्हां लोकां दे जीवन तो पता लगदा भी यीशु मसीह इस भैन दे अंदर रहिंदा, इस भाई दे अंदर रहिंदा है। कहण दे नाल थोड़ी होना है भी मेरे अंदर खुदा रहिंदा। अज बड़े भैन भाई कहंदे मेरे अंदर खुदा रहिंदा। खुदा रहिंदा करदा तां कुछ नहीं है। जे खुदा रहिंदा ते फिर काम भी करेगा तुहाडे अंदर, ते तुहानू लोग विचित्र मनुख कहणगे जे खुदावंद तुहाडे अंदर रहिंदा है। इस करके विश्वासी कहण तो पहले अपने आप को सोचना है कि तुसी विश्वासी हो या नहीं हो। ठीक है ना। इस करके कोई बीमारी होवे, परेशानी होवे, किसी तरह की भी दिक्कत होवे, तुसी सब तो पहला विश्वास दे विच अगे वधना आ ते खुदा दा की करना आ, नाम लेना आ। तुसी खुदा दा नाम लेना है ते कहना प्रभु यीशु मसीह साडे जीवना दे विच काम कर। असी कड्डांगे पहला राजा 8 ਦੀ 19 कड्डांगे, पहला राजा 18 ਦੀ 19 कड्डांगे, पहला राजा 18 ਦੀ 19। पहला राजा 18 ਦੀ 19। ਹੁਣ पहला राजा 18 ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸਦਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ 400 ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਬਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਆਹਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਕੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਜੇ ਬਾਲ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਵੇ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਹੇ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਭੁੜਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਹਦਾ? ਬਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਬੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਿੱਕਰ ਵਾਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, 12 ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਿਆ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਭਰ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਭ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਚਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੋਂ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਵੋ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਸਭ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਉਹਨੇ ਚੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ, ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਹੈ। नबी कहता पतरस पानी पर चला पर एक विचार उसके अंदर आया। पतरस पानी ते चलिया, जो पतरस ने देखा पहले चेले किश्ती विच सी तो उन्होंने यीशु मसीह नूं देखा भी पानी ते चलदा होया आ रहा एक आत्मा, वो डर गए भी किते भूत आ। लेकिन जो पतरस नूं पछाण होई वो कहंदा की प्रभु तू है? वो कहंदा हाँ पतरस मैं आ। कहंदा मैं भी पानी ते चलना चाहना। जो प्रभु ने उन्होंने बुलाया तो वह बड़े विश्वास के नाल गया भी मैनू प्रभु ने बुलाया आ, मैं पानी ते चलूंगा। अज लोग जो खुदा दे कोल आंदे आ, ठीक है ना, लोग खुदा दे कोल आंदे बड़े विश्वास के नाल आंदे, सानू प्रभु ने बुलाया आ, ठीक है ना। असी संसार दे इस पानी दे उपर चलांगे, लेकिन जो परेशानियां दिक्कतां आंदियां ते की हुंदा आ, उन्हां दा विश्वास डोल जांदा। इसे तरह जो पतरस नूं बुलाया सीगा पानी दे उपर भी तू पानी दे उपर चल, जो तक पतरस यीशु मसीह दे वल वेखदा रहा उदों तक वो पानी च डुबिया नहीं। नबी कहंदा लहरां बड़ियां उच्चियां सी, झिग वाली लहरां सीगियां, लहरां नूं देख के डर लगदा सीगा, इदां दी लहरां सीगियां। लेकिन जदों तक पतरस यीशु मसीह वल वेखदा रहा उन्होंने कोई भी डर नहीं लग्या। लेकिन जो उन्हें लहरां वल वेख्या पतरस डर गया, ठीक है ना, पतरस डर गया क्योंकि पतरस दे अंदर सिद्ध विश्वास नहीं सी। उदों अज लोकां दे अंदर सिद्ध विश्वास नहीं हुंदा, लोकी आ जांदे प्रभु दे विच, प्रभु चंगियाई दिंदा है, प्रभु ने सानू बुलाया। जे प्रभु ने तुहानू बुलाया तो फिर तुहानू चलना भी पवेगा। अज लोग चलते नहीं है प्रभु के वचन के उपर, कह देंदे आ सानू प्रभु ने बुलाया तो चलना किने आ? गुआंढियां ने नहीं चलना। जे प्रभु ने तुहानू बुलाया आ ते तुहानू ही वचन के उपर चलना पवेगा। इस गल नू याद रखो। नबी कहता कई लोग प्रभु के पीछे तो चलते हैं, कहता लेकिन पिछे तो आ जाते प्रभु दे, लेकिन तूफान देख के मुसीबत देख के वो कहते नहीं 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 बड़ी औखी है मसीह लैन, असी नहीं चल सकते, चलना पवेगा। फिर तुहानू जे तुसी एक विश्वासी हो तो फिर तुहानू चलना ही पवेगा, ठीक है ना। और नबी कहता उसने अपना लहरें देखकर अपना विश्वास खो देते हैं कई लोग, ठीक है। कई लोग लहरा वेखते जो भी मसीह च असी आ गए हाँ, हुण मुसीबतां भी आ रही नाल, दुख परेशानियां भी आ रही, लोग विश्वास तो डोल जाते हैं। वो कहते नहीं नहीं मैं जो अपने मुंडे नूं खुश नहीं किया तो मेरा किद्दां सरूगा, मैं अपनी कुड़ी नूं खुश करना, मैं अपने रिश्तेदारां नूं भी खुश करना, मसीह दे विच तां आ मना आ ओ मना। लेकिन जे तुहानू खुदा दा वचन कुछ मना करदा ते तुहानू उस चीज तो परे हटना ही पवेगा। तुहानू कहना पैना प्रभु जी मैं तेरी विश्वासी बेटी हाँ, तेरा विश्वासी बेटा हाँ, जो तू कहेगा मैं ओही करांगा ओही करूंगी। फिर तुसी सिद्ध विश्वास दे विच हो जे तुसी त्याग करदे हो खुदा दे लई। जे तुसी खुदा दे लई त्याग नहीं करदे फिर तुसी विश्वासी नहीं हो। तुहाडे अंदर कोई भी परफेक्ट फेथ
ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਫੇਥ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। और नबी कहता यीशु सिद्ध विश्वास में जिया, वह अनोखा रहस्यमयी व्यक्ति था। यीशु मसीह सिद्ध विश्वास च जिंदा सीगा, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ अनोखा रहस्यमयी व्यक्ति था। आप भी अगर सिद्ध विश्वास में जिए तो लोग आपको विचित्र कहेंगे। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। जब एक मनुष्य वस्तु विश्वास में जीता है तो वह नई सृष्टि बन जाता है। नबी कहता विश्वास की आ वस्तु आ, एक वस्तु आ विश्वास। कहता है जो एक मनुष्य वस्तु विश्वास में जीता है तो वह एक नवी सृष्टि बन जाता है। नवी सृष्टि कोई एवें नहीं बनता। जे तुसी नवी सृष्टि बनना आ तानू सिद्ध विश्वास दे विच जीना पवेगा, ठीक है। जे तुसी सिद्ध विश्वास च नहीं जींदे तो फिर तुहाडे अंदर कोई भी खुदा दा प्रेम नहीं है। और नबी ने कहा शैतान का सामना करो। ਹੁਣ वचन च लिखा ना भी शैतान का सामना करो, सारे शस्त्र वस्त्र धार लवो, शैतान का सामना करो। करोगे कितना शैतान का सामना? शैतान कोई एवें नहीं है जिसका सामना करना, ठीक है ना। नबी ने कहा शैतान का सामना करो, वो हमारे पास से भाग जाएगा। ਹੁਣ सामना करना भी आना चाहिए। सामना करना कितना शैतान का? कहना शैतान का सामना करने का मतलब हुंदा शैतान की किसी भी बात को मत सुने, संसार की गल ना सुनो। ये संसार की है, शैतान आ। वचन तो बाद जे तुहानू कोई बंदा कहंदा ना तुहाडा रिश्तेदार भी आ काम कर ला, वो काम कर ला, ते तुहानू इनकार करना पैना उन्हां कम्मां दा। फिर तुसी शैतान का सामना कर सकदे हो। शैतान ने डायरैक्ट नहीं तुहाडे सामने आना। हो सकदा शैतान तुहाडे रिश्तेदार दे विच वड़ के आ जावे तुहाडे कोल, वो कहे भैन खुदा खुदा ना करया कर, ज्यादा अपना घर परिवार भी देख ला। फिर तुहानू जवाब देना चाहिए मैं खुदा दे वचन नू पहल देवांगा, खुदा दे वचन नू पहल दूंगी, फिर तुसी शैतान का सामना करोगे। अज लोग कहते असीं करांगे शैतान का सामना। प्रार्थना करन दे नाल शैतान का सामना नहीं कर सकदे तुसी। जदों तुहाडे उपर परीक्षावां पैंदियां आ तुहानू उन्हां परीक्षावां दे विच पास होना पवेगा, फिर तुसी शैतान का सामना करन दे योग बनदे हो। गल्लां दे नाल शैतान का सामना नहीं हुंदा भी बैठ के खुरली दे विच प्रार्थना करेंगे प्रभु तेरा धन्नवाद, चंगियाई दे दे, बरकत दे दे, पैसा दे दे, कोठी दे दे, ते तुसी शैतान का सामना कर लोगे। शैतान भी देहधारी होके खड़ जांदा सामने। हो सकदा तुहाडे किसी रिश्तेदार दे विच खड़ जावे, आके बैठ जावे, आके तुहानू उकसावे भी वचन तो बाहर काम कर, ते तुसी वचन तो बाहर काम करता, फिर तुसी शैतान का सामना नहीं कर सकदे। इस करके नबी कहंदा जे शैतान का सामना करना आ ते शैतान दी किसी भी गल नू तुसी नहीं सुनना, तुसी बहरे बन जाना है। इस संसार दे लई बहरे बन जाओ तुसी। जे तुसी अपने आप नू विश्वासी कहंदे, नबी कहंदा इस संसार दे लई तुसी बहरे बन जावो, ठीक है। सिर्फ तुहानू प्रभु दी आवाज सुननी चाहिदी है। कोई दुनिया की बोलदी तुहानू तुहाडे बारे की बोलदी आ कुछ नहीं सुनना। सिर्फ तुसी खुदा दी आवाज नू सुनना आ भी प्रभु यीशु मसीह तुहानू की कहंदा है। तुहानू बहरा बनना पैना। जे तुसी बहरे नहीं बनदे फिर समझ लो तुसी शैतान दे हत्थां दे विच, ठीक है ना। फिर तुसी शैतान दे हत्थां दे विचों, क्योंकि नबी ने कहा जे शैतान तुहाडे मगर नहीं आ, जे शैतान तुहाडे मगर नहीं पिया होया ते वो तुहाडे अंदर ही बैठा होया आ। लेकिन जे तुहाडे शैतान मगर आ ते इहदा इह सबूत आ भी तुसी भज रहे हो, वो तुहानू फड़न दी कोशिश कर रहा है, लेकिन तुसी उहदे हत्थां विच नहीं आ रहे। लेकिन जे तुसी कह रहे हो भी शैतान मेरे मगर नहीं आ, फिर वो तुहाडे अंदर ही बैठा होया आ। जे तुसी दुख दी पट्ठी विचों नहीं निकल रहे ते समझ लो शैतान तुहाडे अंदर बैठा होया। जे लोग तुहाडे रिश्तेदार वचन दे लई तुहाडा विरोध नहीं कर रहे ते समझ लो तुसी शैतान दे हत्थां दे विचों। लेकिन जे तुहाडा विरोध हो रहा है ना, ठीक है ना,
ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। नबी कहता आपका जीवन सिद्ध करता है कि आप क्या है। वो कहता ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਜਮਾਨਤਰੂ। ਜਮਾਨਤਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਭ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ वचन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ है। कहते विश्वास और प्रेम एक साथ काम करते हैं। अगर आप के अंदर वचन के लिए प्रेम है तो आप एक विश्वासी हैं। भाई ब्रैनम ने क्या साडा योगदान नबी कहता है विश्वास ते प्रेम इकट्ठे काम करते हैं। कहता अगर आपके अंदर वचन के लिए प्रेम है तो आप एक विश्वासी हैं। नबी कहता एक लड़का हुंदा एक लड़की हुंदी आ, दोनों जो एक दूजे नाल प्यार करते आ, ठीक है, चाहे उन्हां दी मैरिज नहीं हुई हुंदी, ਉਹ जुदा भी हो जाण एक दूसरे तो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ मेरा लाड़ा अज नहीं कल नहीं परसों उन्हें वायदा किया भी मैं बहुत जल्दी आ रहा। उन्होंने दुल्हन नूं पता आ भी मेरे लाड़े ने आना आ, इस करके दुल्हन ने अपने आप नूं कुवारा रखिया आ, पाक साफ रखिया आ, ताकि वो एक दिन अपने दुल्हन नूं एक पाक कुवारी के द्वारा अर्पित करे। एक पाक कुवारी द्वारा मतलब पाक कुवारी वर्गू अर्पित कर दवे। वो दुल्हन नूं पता, इस करके अज खुदा दे लोकां ने अपने आप नूं इस संसार तो अड कर लिया आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਛੱਡ ਦੋ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ।
ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਨਾ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਤੇ ਗੂੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਮਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਡਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਚੱਕ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। खुदा का वचन सिद्ध, कहते खुदा का वचन सिद्ध है, जो वचन की छाया में रहता है वो चंगा हो जाता है। भाई ब्रानम कहता खुदा का वचन सिद्ध है। खुदा का वचन कहता जेड़ा बंदा खुदा के वचन की छां च रहिंदा है वो बंदा हमेशा नरोया रहिंदा, चंगा रहिंदा, उन्होंने कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। इस करके बाइबल बयान करदी है आत्मिक लोगों के नाल संगति रखो। आत्मिक लोगों नाल संगति रखनी बहुत जरूरी है। आत्मिक लोग हुंदे कोड़े आ, लेकिन जो कोड़ी चीज अंदर जावे तो सारा इन्फेक्शन भी खत्म कर देंदी आ। इस गल नूं याद रखना। एक खुदा दा वचन मिठा नहीं है, एक खुदा दा वचन बड़ा ही कोड़ा है। जे खुदा दा वचन तुहाडे अंदर रहन लग पे ते तुहाडे अंदर कोई बीमारी फिर काम नहीं करेगी। इस गल नूं याद रखना। लोकी खुदा दा वचन अपने अंदर लेना नहीं चाहते, बस कल्ली चंगियाई लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं। लेकिन खुदा कहना मेरे वचन दे नाल तुहानूं जीना पवेगा, तुहानूं खुदा नूं देहधारी करना पैना अपने अंदर। ठीक है, जे तुसीं खुदा नूं अपने अंदर देहधारी नहीं करते तो फिर कोई भी हिस्सा खुदा दा तुहाडे विच नहीं है। खुदा कहंदा मैं ते पिता एक हां, तुसीं ते मैं भी एक हां। जे तुसीं खुदा दे नाल एक हो ते खुदा दे वचन दे हुक्मां दी पालना भी करनी पवेगी। हुण यीशु मसीह कहंदा सी समंदर नूं ढा दो, मैं 3 दिन च इहनूं फिर खड़ा कर दवांगा, क्योंकि नबी कहता वो जानदा सी भी वो पवित्र पुरख है। जे तुसीं भी जानदे हो
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 1। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 1 ਦੀ 17 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਅਖਵਾਵੇਗੀ। ਇਸਹਾਕ ਦਿੱਤਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 31 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਖੋਜੀਆਂ, ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਿਦਾਉਨ, ਬਾਰਕ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ, ਯਿਫਤਾ, ਦਾਊਦ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ, ਉਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ, ਕਈ ਕੁ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਤਾਏ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰੈਪਚਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਧਰਨੀ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।